lazy grasshopper. Lesson number 1, the lazy grasshopper. Today I am going to teach you lesson number 2, my day. So before starting the lesson, I have some questions for you. Can I ask? There are some questions. So before starting the lesson, I would like to ask you how your day begins, how your day starts, what are the things you will do before coming to the school, how your day begins. For example, see here, my day begins with I wake up at 6 o'clock early in the morning during the sunrise. At what time you will wake up? And I do my all basic things, and I do brushing like this. Like this my day begins. So how your day begins? At what time you all will wake up? Here there are two types of habits. Some are good habits and some are bad habits. Leave about the bad habits. We don't want that. We just learn about the good habits. What are the good habits? Wearing neat dress, brushing teeth twice a day, isn't it? These are the good habits. And waking up early, early to bed, early to rise. These are the some of the good habits. You all are thinking why teacher is telling about these? Because children, this lesson is about the my day. Lesson number 2, my day. Andre nanna dina dinam prati, every day, each and every day, not only one day. ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ರೂಟೀನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 2, ಮೈ ಡೇ. ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ? ಒಂದು ವಾರ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ? ನೋ. These are all the routines. Every day, each and every day, we have to keep doing the things, good habits, isn't it? Okay, children. Shall I start the lesson now? Yes. Let us begin. Here are some questions. Take the activities you will do before going to school. I told you before coming to this school, what are the things you will do? Here, take the activities you will do before going to school. Before going to school, what the things you will do in your home or at your home? Have breakfast? You'll have breakfast or not? Yes, you'll have. So tick that one. Children, open page number 9. Page number 9, lesson number 2. Next, listen to bedtime stories. Before coming to school, you will listen to bedtime stories? No, it's wrong. So, cross mark. Put a cross mark. Have dinner. Before going to the school, you will have dinner. Is it right? No, you will have breakfast, isn't it? You have dinner at the night time. Yes? So, put cross mark. Next, brush your teeth. You all of you will brush, no? Yes. Put a tick mark. Right. Next, take a bath. You will take a bath before going to school, or you will go like that only? No, you will take a bath. So, tick. Next, play outdoors. Before going to school, you will play outdoors. Means outdoor games you will play at early morning? No, you will play at the evening or at the school during a P period. You will play outdoor games, isn't it? So children, put a cross mark. It's wrong. So here, what are the things you will do before going to school? You will have a breakfast, you will brush your teeth, and you will take a bath. Isn't it? These three are the right ones. Remaining are the wrong. Understood, children? Clear? Shall we move to the lesson? Okay, children. Listen carefully. This is what we do every day. This is what we do every day. Means, ನಾವು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ here they are given. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೇಕ್ ಅಪ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೇಕ್ ಅಪ್, ಎದ್ದೇಳುವುದು. ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಇಂದ. ಸೊ at what time you all will wake up? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 9 o'clock? 10 o'clock? No, that's not a good habit. I told you early to bed, early to rise. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. at 6 o'clock, 5 o'clock ಬೇಡ, because it's too early. Wake up at 6 o'clock, isn't it? ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಂತ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಸನ್ ರೇಸ್, ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, isn't it? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕ್ ಅಪ್. ಫಸ್ಟ್ ವೇಕ್ ಅಪ್, ಎದ್ದೇಳುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್? ನೋ ನಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? Then what you'll do? You have to do a brush. After waking up, you have to do brushing your teeth. Brush your teeth, isn't it? Yes, brush your teeth cleanly. You should brush your teeth cleanly, very cleanly. It should be look like a white, pure white. Yes, children. Next, take a bath. After brushing, what you have to do? You should take a bath every day. Okay, each and every day you should take a bath. One dina ಮಾಡಿ next day bitte ಮತ್ತೆ ನಾನು next day ಮಾಡ್ತೀನಿ? No, that's wrong. You should take a bath every day, early morning before going to school, or whether you are staying in home also you have to take a bath. It's a good habit. And next, and wearing a clean clothes. Yes, children, ನಾವು ಎಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ breakfast you have to do one small thing. What is that? Prayer. Yes, no? After taking a bath you should pray to God, isn't it? Yes, you should pray to God. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರೇ, ಈ ದಿನ ನನ್ನ ದಿನ ಏನಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೇ ಟು ಗಾಡ್. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ನಾವ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಶಕ್ತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತಲೆ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 9 or 9:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಟೀಚರ್ ಹೇಳುವಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಮನೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ? No, children. You will come back to home. After coming back to home, what you will do? Turn the page, children. Page number 10. Turn the page. All of you, keep your finger on textbook. Okay. Next, during the school time, what you will do? You will have lunch, no? During the school time, you all will have lunch, isn't it? With your friends. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಶಸ್ ಅಥವಾ ಲಂಚ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಶೇರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಹೋಲ್ ಡೇ? ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು? ಪಿ ಪೀರಿಯಡ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು? ಪಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಪಿ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಔಟ್ಡೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಡೂ
or a games. You should play games. That is play outdoors. Outdoor and indoor. There are two types of games. Indoor game and outdoor game. Indoor games ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? Like a chess, carom board, table tennis. These are the indoor games. Next, what are those outdoor games? Outdoor games ಯಾವಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ and ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿರ್ತೀರಾ ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವ್ಯಾವವು? Like running. Yes. Next, what is that outdoor games? Throw ball, volleyball, basketball, kho-kho, kabaddi. Yes, no, there are so many outdoor games. So, you should play outdoor games with your friends. Next, children. Next, what is that? Do homework. ಆಟ ಆಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ಡೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಅಂದಿನ ಕೆಲಸ, ಅಂದಿನ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಡೂ that day's homework today itself. Today's homework, today only you have to finish it. Okay, children, do homework. Next, what comes? Have dinner. So, once you finish your homework, you can have your dinner. Dinner andre enu, lunch andre enu, breakfast andre enu, children? Here, there are three words. First, breakfast, lunch and dinner. Breakfast ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? Early morning around 9 to 10 o'clock you should have your breakfast. Yes, children, breakfast ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಟಿಫಿನ್. ಬೆಳಗಿನ ಟಿಫಿನ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 9 to 10 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು. ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಂಚ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲಂಚ್. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಲಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿನ್ನರ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನ್ನರ್ದು? ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಂಚ್. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾಡೋದು ಲಂಚ್, ನೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿನ್ನರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬೆಡ್? If you are directly going to bed means it's a bad habit. Before going to bed you should brush your teeth. Isn't it? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಡಿನ್ನರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ರಿ ಮಿಸ್ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೈಟ್? ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 2 times ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಷ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್ ಡೈಲಿ 2 times, twice a day. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೈಟ್ ನೀವು ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನೇನೋ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀತ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚಪಾತಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡದೆ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಕೀಟಾಣುಗಳು ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹುಳುಕಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್, ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ 2 times in a day. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಅವಾಗ ಹಿಯರ್ ಅ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಆಯ್ತು, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಮಲ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಸ್, ನೋ? You can hear stories from your grandmother because they used to tell very nice stories. Yes, no children? Okay. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮಲಗುವಾಗ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಯರ್ ಅ ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೌದೆಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆ ಕತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ 1 step, 13 step, say prayers. ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಟೀಚರ್, ನಾವೀಗ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ಮಲ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ one more work you have to do before sleeping. ಏನ್ರಿ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ say prayers. ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನ? ಮಲಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇತ್ತು, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಸೇ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೀವ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲಗ್ಬೋದು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಆಯ್ತು, ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ 8 hours you should sleep every day. In a day you should sleep 8 hours. 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಒಂಥರ ಏನಿದ್ದಂಗೆ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಮೈ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ದಿನ ಅಂತಂದು, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೈ ಡೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, as I told you in the previous class, make a 200-page notebook and write all new words in that notebook. Which word if feel difficult, you write that 5 times. Each word 5 times. Okay children? Yes, so many things are there. Dinner is a new word for you, and so many words. See here, outdoors, yes, lunch, and next bath, yes children, and breakfast. Very long, no, it is breakfast. So you should have the spellings. Breakfast. Okay? Copy these all words in your book, children. We'll continue in the next class. Thank you.